Hi, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to Study IQ. I'm Shruti, and this is the video on Economic Survey of Karnataka State 2021 Part 4. ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3 ನೋಡಿದ ನಂತರ ಪಾರ್ಟ್ 4 ನೋಡಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. StudyIQ is selling courses on various government exams, and there is a course available on Karnataka State Public Service Commission. For more details, log on to the official website of StudyIQ. Please download StudyIQ mobile application, which is available on Google Play Store. Through this app, you can avail smart courses. Every KPSC job aspirant must read Economic Survey of India and Economic Survey of Karnataka. In Economic Survey of Karnataka video series, basic information about Economic Survey has been covered. All 4 parts are available on StudyIQ YouTube channel. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಪಾರ್ಟ್ 1. These are the topics covered in part 2. There is one more topic, industry. Even this topic has been covered in part 2. These are the topics covered in part 3, employment and labor welfare, economic infrastructure. These are the subtopics. Even human and gender development has been covered in part 3 video itself. These are the subtopics. And this is Economic Survey of Karnataka State 2021 part 4 video. In this particular video, we are going to study about gender and social equity. Under this, we are going to cover some important government schemes given in Economic Survey document and balanced regional development about Article 371J. Special status has been given to Hyderabad Karnataka region or Kalyana Karnataka region. This is very important topic. Let's start with the first topic, gender and social equity. See, every girl deserves to reach his or her full potential, but gender inequalities in their lives hinder this reality. Gender inequality hinder child reaching his or her full potential. In India, including Karnataka state, girls and boys see gender inequality in their homes and communities every day. Even in textbooks, in movies, in media, there is gender inequality. Gender inequality results in unequal opportunities. Okay, it impacts lives of both genders. Gender inequality impacts on the lives of both genders, male and female. Statistically, it is girls that are the most disadvantaged. There should be gender equality. Gender and social equity ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಮಗು, ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪೋಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪೋಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಜೆಂಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2011 ಸೆನ್ಸಸ್, ವುಮೆನ್ ಕಾಂಪ್ರೈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ಅಂಡ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 39%, 49%, 42%, 46%. As you all know, census is conducted once in 10 years. ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಜನಗಣತಿ. ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜನಗಣತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ 2011ನೇ ಜನಗಣತಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅದರ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವುಮೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 39%, 49%, 42 ಆ್ಯಂಡ್ 46% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 49%. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2011 census, women comprise 49% of state population. This is approximate value. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ.
ನಾವು ಜೆಂಡರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವುಮೆನ್. State has formulated women empowerment policy and girl child policy. There are 194 Santvana centers in our state. These Santvana centers are functioning through NGOs. Okay, Santvana centers are functioning through NGOs. These Santvana centers are for rehabilitation of women who have been subjected to atrocities like rape, domestic violence, dowry, sexual harassment, etc. ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀತಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಈ ತರಹದ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಈ ಸಾಂತ್ವನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರೋದು. 194 ಸಾಂತ್ವನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಂತ್ವನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು NGOಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇವೆ. Next program, Stree Shakti program. Stree Shakti program. This is the Karnataka state government's women's program. This program strictly focuses on empowering rural women. This is for the empowerment of rural women. This point is important. Stree Shakti program is for the empowerment of rural women. Here the state government wants to make rural women financially capable, socially and politically capable. Okay, financially, socially, politically capable. Which department launched this Stree Shakti program? Women Child Welfare Department. Women and Child Welfare Department launched Stree Shakti program in the year 2000. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2000 ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ 2000 ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಕೀಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. The prime goal of this particular scheme of Karnataka state government is to promote the birth of girl children in BPL families, in below poverty line families, and to raise the status of girl children in the family in particular and society in general. Here government provide financial assistance to the girl child through her mother, father or natural guardian. They have to fulfill certain conditions, then financial assistance is provided to the girl child through mother, father or natural guardian. And the most important point here is this scheme is for only 2 girl children of BPL family. For only 2 girl children of BPL family. And girl child gets health insurance cover up to maximum of 25,000 rupees a year. Annual scholarship is also provided from 300 rupees to 1,000 rupees. Up to 10th standard is given to the girl. From 1st standard to 3rd standard, that girl will get 300 rupees annual scholarship. And slowly this annual scholarship amount will increase. When she reaches 4th standard, she will get 500 rupees annual scholarship. Like this, the amount will increase. By 10th standard, that girl child will get 1,000 rupees annual scholarship. And apart from this, parents will get 1 lakh rupees in case of accident and 42,500 rupees of natural death of beneficiary. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಇದು, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಂದ್ರೆ BPL ಅಥವಾ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸೋದು. BPL ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. BPL ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. BPL ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾರ್ಷಿಕ 25,000 ರೂಪಾಯಿ.
ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಹ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು. 300 ರೂಪಾಯಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ 300 ರುಪೀಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ 500 ರುಪೀಸ್. ಈ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 1000 ರೂಪಾಯಿಯ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇನ್ನು ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆದರೆ 42,500 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ. During 2020-21, 1,50,789 beneficiaries will be covered with an outlay of 45.24 crore rupees. 2010ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 20ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ? 16 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್. There is a difference between central government scheme and centrally sponsored scheme. What is central government scheme? The scheme launched by central government. It will be funded by central government. Centrally sponsored scheme means this scheme is implemented by state government but largely funded by central government. Even state government has its share in funds, but it is largely funded by central government. This ICDS is a centrally sponsored scheme, and through this particular scheme 6 services are provided to 0 to 6-year-old children, pregnant and lactating mothers. Those 6 services are supplementary nutrition, preschool education, health and nutrition education, immunization, health checkups, referral services. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಫಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಫಂಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಫಂಡನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಸನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ಗೆ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲುಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ. 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 6 ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೂರಕ ಪೋಷಣೆ, ಪ್ರೀಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ. ರೆಫರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಸೇವೆಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ICDS ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು COVID-19 pandemic, holiday was declared to all Anganwadi centers. Food grains were distributed to doorsteps of each beneficiary as take-home ration. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಸ್ಕೀಮ್. ಮಾತೃ ಮೀನ್ಸ್ ಮದರ್. This scheme is for pregnant and lactating mothers. Here, pregnant and lactating mothers must register themselves through ASHA workers. Government will provide 5,000 rupees in 3 installments. Please remember, under this Matru Vandana scheme, 5,000 rupees is provided in 3 installments. This amount is directly transferred to beneficiaries' bank accounts. ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲುಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ. 5,000 ರೂಪಾಯಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ, 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ ಇರೋದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕು. 5,000 ರೂಪಾಯಿನ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Poshan Abhiyan program. So this program is mainly to improve the nutritional status of children, adolescent girls, and pregnant lactating women, and also to bring down malnutrition, stunting among children, and also to reduce anemia among young children, adolescent girls, and women. ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಕುಪೋಷಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಇದು ಕುಪೋಷಣೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಯೋಜನೆ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ ICPS ಅಂದರೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಾ. ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತ ತರಲಾದ ಯೋಜನೆ ಸಮಗ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಇಸ್ವಿಯ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿ 1,500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2020ಇಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2020ವರೆಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನೀಡಿರೋದು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. Okay, this is just for your information. Karnataka State Women's Development Corporation. This corporation was established in the year 1987 for the social and economic upliftment of vulnerable section of women in the state. 1987 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು 1987 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಉದ್ಯೋಗಿನಿ ಸ್ಕೀಮ್. ಉದ್ಯೋಗಿನಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. This scheme makes them self-employed. During 2020-21 up to November 2020, an amount of 666.66 lakh rupees expenditure has been incurred for 604 beneficiaries. ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಲ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀಡುತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ. 2020-21 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 2020ರವರೆಗೆ 604 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 6,606.66 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆ, ಆ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದ್ಯೋಗಿನಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಚೇತನಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊ. ಚೇತನಾ ಸ್ಕೀಮ್ is also to take up income generating activities. This is for female sex workers. Karnataka State Women's Development Corporation provides 50,000 rupees. Out of this 50,000 rupees, 25,000 rupees is provided as loan and remaining 25,000 rupees as incentive. This is provided for all categories to take up income generating activities by female sex worker. This point is important. During 2020-21, an amount of 400 lakh rupees has been provided and it is programmed to cover 795 beneficiaries. Karnataka State Women's Development Corporation ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ. ಮಹಿಳಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚೇತನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ 50,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಪೈಕಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿನ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಅಂತ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ 25,000 ರೂಪಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಅಂತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮಹಿಳಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ
ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನೀಡುತ್ತೆ. 2020-21 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 400 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು 795 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಧನಶ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2016-17 to encourage HIV infected women residing in Karnataka state who are in the age group of 18 to 60 years. I repeat this point, which is very important. Dhanashri scheme is to encourage HIV infected women who are in the age group of 18 to 60 years. ಧನಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ ಇದು HIV ಪೀಡಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಾಂತ್ವನ ಸೆಂಟರ್, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಕೀಮ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಮಾತೃವಂದನಾ ಸ್ಕೀಮ್, ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಉದ್ಯೋಗಿನಿ ಸ್ಕೀಮ್, ಚೇತನಾ ಸ್ಕೀಮ್, ಧನಶ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್. Now let's move to welfare programs for scheduled castes, scheduled tribes, backward classes and minorities. First, let us understand some basics. The Constitution of India provides certain special constitutional safeguards for the welfare of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections of the population so that they can take their rightful place in the community. They are the citizens of Republic of India. As citizens of the Republic of India, they are fully entitled to certain rights and privileges which were denied to them in the past on the ground of caste system and the practice of untouchability. Keeping in view the constitutional mandate, our government of Karnataka through Social Welfare Department formulated various programs and schemes for the upliftment of SC and ST, especially for their socio-economic and educational advancement from the year 1956 onwards. From the year 1956 onwards, Government of Karnataka through Social Welfare Department formulated various programs and schemes for the upliftment of SC and ST. What is the difference between scheduled caste and scheduled tribes? Scheduled tribes, the community that used to live in the forest, is scheduled tribes. Scheduled castes, who are also referred to as Dalits. See, this Dalit word is a Marathi word. The meaning of Dalit is broken or scattered. This term, Dalit term, was popularized by Dr. B.R. Ambedkar. Gandhiji used the term Harijan, person of Hari or Vishnu. Gandhiji called scheduled caste people as Harijans. Dr. B.R. Ambedkar used the term Dalit. Scheduled caste people were untouchables in India. Now untouchability has been banned. According to Indian mythology, this is the part of Varna system. Scheduled caste people are also called as Atishudras. They were condemned and humiliated by the society. This is the difference between scheduled caste and scheduled tribe. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಇತರ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ. ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಏನು ನೀಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಅಂತ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 1956ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಅಂತ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. SC ಮತ್ತು STಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? SC ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ST ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವ್ಸ್, ಗುಹೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸಮುದಾಯ. SC ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಜನರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಇವರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ ಅದು. ಅತಿ ಶೂದ್ರರು ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ SC ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜನರನ್ನು. ದಲಿತ ಅನ್ನುವ ಪದ ಸಹ ಇದೆ. ದಲಿತ್ ಅನ್ನುವ ಪದ ಮರಾಠಿ ಪದ.
ಇದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು SC ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಲಿತರು ಅಂತ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹರಿಜನರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ SC ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಜನರಿಗೆ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SC ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್? ಆಸ್ ಪರ್ 2011 census report, SC population in Karnataka state is 1.05 crore, and this constitute 17.5% of the total population in the state. Remember this percentage, 17.5% of the total population in the state. What is the ST population in Karnataka state? SC is scheduled caste. Now the next question is about ST population, scheduled tribes. 0.42 crore. This constitutes 6.95% of total population in Karnataka state. Dr. Babu Jagjeevan Ram Leather Industries Development Corporation Limited. This corporation is implementing schemes for the upliftment of SC leather artisans. SC leather artisans. SC ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚರ್ಮದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಲೆದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯಾರು ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅಂದರೆ? ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್, he was born in the year 1908 and died in the year 1986. He was popularly known as Babuji. Jagjeevan Ram was an Indian independence activist and politician from Bihar. He founded All India Depressed Classes League and organized labor movement, rural labor movement. Please remember these points. Welfare programs for backward classes. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. D. Devraj Aras Backward Classes Development Corporation is implementing several developmental programs. Financial assistance was provided to 9,941 beneficiaries to take up self-employment programs. D. Devraj Aras ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಗಮ. ಈ ಒಂದು ನಿಗಮ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. 9,941 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಿಗಮ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜನರಿಗೆ. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್, irrigation facilities will be provided to the agriculture lands owned by small and marginal scheduled tribes farmers. Here government will help in drilling bore wells, digging open well, and also install pump sets and accessories with due energization. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೀತಾರೆ, ತೆರೆದ ಬಾವಿಯನ್ನು ಅಗೆಯೋದು ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation is implementing development schemes such as financial assistance to traditional artisans, Panchavrutti, self-employment scheme, Arivu education loan scheme, Ganga Kalyan scheme, microfinance for women through self-help groups, etc. for the upliftment of Vishwakarma communities. Next, welfare programs for differently abled and senior citizens. Sadhane and Pratibhe, Gramina Punarvasati Yojane, Aadhara. These schemes have been implemented for their safeguard. See, even Braille books. Please observe this image. This is a Braille book. Braille books required for the visually impaired students are printed and supplied by Government Braille Printing Press at Mysuru. Government Braille Printing Press is at Mysuru, and this printing press print and supply Braille books required for visually impaired students. ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ಆಧಾರ. ಇನ್ನು ಇದು ಬ್ರೈಲ್ ಪುಸ್ತಕ. ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ರೈಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ರೈಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತೆ, ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತೆ. Now let's move to the next
most important topic, balanced regional development, samatolita pradeshika abhivruddhi. There is no balanced regional development in Karnataka state. Here is the basic information. High Power Committee on Redressal of Regional Imbalances identified 114 taluks as backward taluks. Remember, 114 taluks were identified as backward taluks. These taluks were further classified into most backward, more backward, and backward taluks. Out of 39 most backward taluks in Karnataka state, 26 are in North Karnataka and 13 are in South Karnataka. Of the total 61 relatively developed taluks, 21 are in North Karnataka and 40 are in South Karnataka. This shows there is no regional development, balanced regional development in Karnataka state. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ 114 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 39 ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 26 ತಾಲೂಕುಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿವೆ, 13 ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿವೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಟ್ಟು 61 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 21 ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿವೆ, 40 ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 4 ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಡಿವಿಷನ್, ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿವಿಷನ್, ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಡಿವಿಷನ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿವಿಷನ್. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿವಿಷನ್, ಇದು ಮೈಸೂರು ಡಿವಿಷನ್. 4 ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. Karnataka state government is proactive in addressing the regional imbalances. These are some area development programs. Malnad Area Development Board, this was started in the year 1993. Bayalusime Area Development Board started in the year 1995. Karavali Development Authority established in the year 2008. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋಕೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಪ್ರದೇಶ, ಮೈದಾನ್ ಅಥವಾ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. Okay, here is the most important topic, Article 371J, Special Status for Kalyan Karnataka region. This is Kalyan Karnataka region. Please remember Article 371J. ಇದನ್ನು KPSC ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು KPSCಯ KAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. KAS ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಟು how many backward districts of Karnataka? 6 backward districts. Special status is given to these 6 backward districts. These districts belong to Kalyan Karnataka region. Which are those 6 backward districts? Bidar, Yadgiri, Raichur, Koppala, Ballari and Kalburgi. Okay, these are those 6 districts. Recently, Vijayanagara district was formed. That place was carved out of Ballari district, 31st district of Karnataka state, Vijayanagara district. See, this particular region is also known as Hyderabad Karnataka region. This was under Hyderabad Nizam rule. It is also known as Kalyan Karnataka region. Kalyan Karnataka ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಹೆಲ್ತ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಈ 6 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರೋದು. ಇದರಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. Here is one question. Please pause the video and try to answer this particular question. I have explained about this Avalokan, new decision support system, in one of the economic survey video. Based on that, you can answer this question. Which among the following statements about Avalokan, new decision support system is correct? These are the statements. Avalokan symbolized transparency in governance. Avalokan was launched in the year 2021 on 20th January. Citizens at a click can view the expenditure of government by sector, geography, department, sustainable development goal, etc. Third statement is platform assimilates and integrates data from taluk level to the state. This is the third statement. Options are statement 1 and 2 are correct, statement 2 and 3 are correct, statement 1 and 3 are correct, all statements are correct, none of the statement is correct.
Please pause the video and try to answer this. Right answer to this particular question is all the statements are correct. Yes, Avalokan, new decision support system, symbolize transparency in governance. This was launched in the year 2021 in the month of January, recently launched. Citizens can view the expenditure of government. Here is the screenshot of Avalokan support system. This is the web address. More than 30,000 government officers are onboarded in this system. Avalokan provides real-time information on more than 1,800 schemes. It provides real-time information on more than 1,800 schemes. The state treasury system Khazane 2 is integrated with this Avalokan, and it provides seamless real-time information on dashboards. This is dashboard. It includes budget allocation, budget release, financial and physical progress, and input of key performance indicators. ಈ ಅವಲೋಕನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ 1800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ನ್ಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇ-ಜನ್ಮ. E-Janma software developed for registration of birth and deaths. It is linked to Sakala now. What is Sakala scheme in Karnataka state? The Karnataka Sakala Services Act 2011. It provides for guarantee of services to citizens in the state of Karnataka. Sakala is a legislation. It assures timely delivery of government services to citizens by government departments concerned. Birth and death certificates are issued in Bapuji Seva Centers and Seva Sindhu Kendras. And Gram Panchayat PDOs, Panchayat Development Officers, are authorized to issue this birth and death certificates to the public, which are already registered by the registrars of births and deaths. ಇ-ಜನ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಈಗ ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2011 ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ. ಸಕಾಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಶಾಸನ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಜನ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡೋಕೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ PDOಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ PDOಗಳು ಜನನ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡೋದು. Okay, that's the end. In this video, we studied about gender and social equity, important government schemes, balanced regional development, Article 371J. Thank you. All the best.